آپ جتنے لوگ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگ آج مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور آپ سب دوسروں کے لیے بھی بابرکت بن سکیں. پریز گاڈ. ہالیلویا ہالیلویا ہالیلویا. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. خداوند آپ کو برکت دے، سلامتی دے، تندرستی، زندگی، صحت دے. اور اسی طور سے آپ سب جو گزشتہ تمام لائیو سروسز میں ہمارے ساتھ رہے ہیں اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی مجھے جو فون کالز آتی ہیں اور میسیجز اور مختلف طریقوں سے جو آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، آپ سب کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند آپ سب کو بہت بلیس کرے. اور جتنی بھی دعائیہ درخواستیں آپ بھجوا رہے ہیں، چاہے آپ لائیو سروس میں بھیجتے ہیں یا مجھے وائس میسیجز کے ذریعے بھیجتے ہیں یا دیگر طریقوں سے آپ مجھے اپنی دعائیہ درخواستیں بھیجتے ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ خداوند آپ کو بہت بلیس کرے، آپ کے سارے کاموں میں خداوند آپ کی مدد کرے، رہنمائی کرے، تاکہ اسی طور سے آپ خداوند کی قربت میں بڑھتے رہیں اور خدا کے پاک نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. اور خداوند کے شکر گزار ہیں ان تمام انویٹیشنز کے لیے جو ملک پاکستان کے مختلف شہروں سے آ رہے ہیں. میں ان سب کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. آپ سب بھی مجھے دعا میں یاد رکھیں تاکہ جب ان تمام شہروں میں جا کر میں خدا کے کلام کو مختلف سیمینارز میں، کنونشنز میں پریچ کروں تو خدا کے نام کو عزت ملے، جلال ملے اور لوگوں کو خدا کے کلام کے وسیلے برکت مل سکے. اسی طور سے ناظرین، سوشل میڈیا پر میں خاص طور پہ آپ سب کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج کل ایک شو جو بنا ہوا جس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کی تصویر دکھائی گئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی شو ایگزسٹ کرتا ہے یا یہ کوئی بنایا گیا ہے. یہ فقط ایک ڈیزائن کے طور پہ آپ کو دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد جو پذیرائی مسیحیوں نے اس شو کو عطا کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو شو جس نے یہ ڈیزائن بنایا ہے یا خاکہ یہ بنایا ہے، وہ تو آرام سے بیٹھا ہوگا کہ میرا مشن جو ہے وہ پوری مسیحی قوم جو ہے وہ پورا کر رہی ہے. ایک دوسرے کو لوگ بھیج رہے ہیں، ویڈیو بنا بھیج رہے ہیں، ویڈیو وائرل کر رہے ہیں اور اپنی بےزتی خوب اپنے ہاتھوں کرتے جا رہے ہیں. بڑی حیرانی کی بات ہے، لوگوں کی بےزتی ہو تو وہ اپنی بےزتی کو چھپاتے ہیں یا لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن ہمارے واحد ایسے یہ خوبصورت لوگ ہیں سوشل میڈیا کے جو بہت سارے مسیحی جو استعمال کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنی بےزتی کو خوب اس کا چرچا کر رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے. تو آئیں دیکھیں، کسی نے نہیں بھی دیکھا تو وہ بھی آ کر دیکھ لیں. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو خدا را آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں، آپ اسے ختم کر دیں اور اسے فارورڈ نہ کریں. آپ کا سب سے بڑا جو پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا کوئی پیغام آتا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کو اسی وقت ختم کر دیں. یہ آپ کا خوبصورت پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو جتنی پذیرائی آج اس شو والی تصویر کو ملی ہے، مسیحیوں نے تو ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کیا ہے کہ اب بھی اس کو وائرل کریں، اب زیادہ اچھا کام ہوگا. سو خدا را میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی کوئی ویڈیو جو ہے اسے وائرل نہ کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں، تاکہ جن لوگوں کو آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایسی بات پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتے، ان کو پتہ چل سکے کہ آپ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے. یاد رکھیں، اگر کوئی خدا یا اس کے بیٹے یا اس کے کلام کی کوئی انسلٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بدلہ ہم لے نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے بدلہ صرف خدا لیتا ہے، اور جیسا وہ بدلہ لیتا ہے پھر ایسا تو کوئی انسان لے بھی نہیں سکتا ہے. سو اپنے سارے کاموں کو اس طرح جو ہے ان کو خدا پہ چھوڑیں اور انتظار کریں خدا کس طور سے ان لوگوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے. اور یقیناً ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، خداوند انہیں معاف کرے، بحال کرے، ریسٹور کرے اور وہ توبہ کریں اور اپنی ان برائیوں سے باز آ جائیں. آج کا بڑا ایک اہم ٹاپک ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. سو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جتنے لوگ اس وقت لائیو سروس میں مجھے جوائن کیے ہوئے ہیں، ویلکم، خوش آمدید. میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر اس لائیو سروس میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں.
اور میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اس لائیو سروس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ آپ کے وسیلے سے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، سن سکیں۔ ضرور آپ دوسروں کے ساتھ گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں اور اسی طور سے مختلف چینلز پہ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ خدا کا کلام جو ہے آپ کے وسیلے سے دوسرے زندگیوں تک پہنچ سکے۔ آج کلام مقدس میں سے میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے کی تلاوت بھی کریں۔ تھوڑا لینتھی یہ حوالہ ہے لیکن ہم ضرور اس کی تلاوت کریں گے۔ آپ ضرور ساتھ اس تلاوت کو سنیں اور ساتھ اس لائیو سروس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کے بعد جب میں اس پہ خدا کے کلام کو شیئر کرتا ہوں، سناتا ہوں، تو آپ سب اور دیگر لوگ آپ کے ساتھ مل کر کلام کی برکت کو پا سکیں۔ آئیں کلام مقدس میں سے یہ حوالہ تلاوت کریں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب 16ویں آیت سے 26ویں آیت تک خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال اور ثواب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین، پریز گاڈ، ہالےلویا۔ آج کا سوال یہ ہے، کیا اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے؟ یہ سوال آپ سب کے سامنے رکھا گیا اور بہت سارے لوگوں نے گیس کیا اس کا جواب دینے کے لیے، اور کئی ایک جوابات ہمیں سوشل میڈیا پہ لوگ دیتے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ سو آج ہمارے لیے بڑا ایک نادر موقع ہے کہ ہم اس کا جواب جانیں گے، سیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے دراصل 24ویں آیت میں اس بات کو بیان کیا، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ سو اس بات کا راز جو ہے میں ضرور آپ کے سامنے بیان کروں گا، ضرور بتاؤں گا، لیکن اس بات کی اگر میں فوری تشریح کر دوں تو ہمیں اس تناظر میں اس کی زیادہ سمجھ نہیں آئے گی جس تناظر میں یہ بات کی گئی ہے، اور جس طریقے سے یسوع مسیح نے اس بات کا آغاز کیا ہے، اس کا اختتام کیا ہے، اس کی خوبصورتی کا ہمیں اندازہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اچھا ہے کہ میں اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اور اس کا جو پس منظر ہے، اس کے پیچھے جو ایک واقعہ ہے، اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ایک جو واقعے سے ہمیں برکت ملے، اور اس کے بعد جو خداوند یسوع مسیح بتدریج یہاں پر آ کر انہوں نے جو پیک پر ایک بات کی ہے، اس بات کی بھی ہمیں بخوبی سمجھ آ سکے۔ سو یہ واقعہ جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 19ویں باب میں سے، یہ واقعہ نئے عہد نامے میں 3 دفعہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے مقدس مرکس نے بھی اسے بیان کیا 10ویں باب میں، مقدس لوکا نے 18ویں باب میں اسے بیان کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس کلام بیان کرتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، مقدس متی اسے جوان شخص کہتے ہیں، مقدس لوکا بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک سردار ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے۔ اناجیل متوافقہ
सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स जो है, इनके तीनों जो मुसन्नफीन हैं, एक बात पर सभी मुत्तफिक हमें दिखाई देते हैं कि ये जो शख्स है, ये दौलतमंद शख्स है, मालदार शख्स है, बड़ा रुपये पैसे वाला ये इंसान है। और मुकद्दस मरकुस दोनों की निस्बत, यानी मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका की निस्बत इस बात को बयान करते हैं, जो उसका जेस्चर है, आने का जो अंदाज है, वो उसका बड़ा तज़किरा करते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। कहते हैं कि वो दौड़ता हुआ आया है। दौड़ना किसी भी शख्स का इस तरह से अपने उस्ताद की तरफ ये इज्जत, रिस्पेक्ट को जाहिर करता है। जैसे आपको याद होगा पुराने अहदनामे में अब्राहम के पास जब 3 शख्सियात मौजूद थी, आ रही थी, तो कलाम बयान करता है कि वो दौड़ता हुआ उनकी तरफ गया है, फिर वो दौड़ता हुआ खेमे में गया है, फिर वो दौड़कर उनके लिए पानी लाया है, फिर वो दौड़कर, यानी जो काम वो कर रहा है ना, बड़ा दौड़ दौड़ कर रहा है, जिससे उसकी हॉस्पिटैलिटी का भी अंदाजा हो रहा है कि किस कदर वो खुदा के लोगों के आने पर खुश है। जैसे आजकल हमें कई दफा ऐसे दिखाई देता है, लोग खुदा के खुदाम को देकर वैसे ही ताले लगा देते हैं, कुंडियां लगा देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन अब्राहम की जिंदगी में जो हॉस्पिटैलिटी या जो उसकी जिंदगी में ये मेजबान होने की खिदमत को वाज़े तौर पे उत्तम दर्जे पे देखा जा सकता है। बहरहाल मुकद्दस मरकुस बयान करते हैं कि जो खास तौर पे ये सरदार है, मालदार शख्स है, जवान शख्स है, और अपने नौजवानी के अयाम में चूंकि एक बहुत बड़े ओहदे पर फायज हो चुका है, दौलत भी बड़ी है, पैसा भी बड़ा है, इसके बावजूद जब वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आता है तो दौड़ा हुआ आता है। और फिर एक और इसका जो खूबसूरत जेस्चर हमें दिखाई देता है कि वो घुटने टेक देता है। किसी सरदार का खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटने टेक देना, ये एक और उसकी हम्बलनेस को जाहिर करता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बड़ा संजीदा है। और फिर उसे उस्ताद भी कहता है, और सिर्फ उस्ताद नहीं, क्योंकि जो रबी थे उनको महज उस्ताद कहा जाता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो नेक का लफ्ज इस्तेमाल, ए नेक उस्ताद। और बड़ी खूबसूरत बात जो इस की जिंदगी में दिखाई देती है, इससे यही जाहिर होता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान जरूर रखता है, ये जरूर जानता है कि मेरे सवाल का जवाब अगर किसी और के पास नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं, वो मुझे मेरे सवालों के तमाम जवाब जो है वो दे सकते हैं। सो इस ख्याल से ये शख्स जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है, और आकर ये खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करता है, पूछता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ये जो सवाल इसने किया है, ये याद रखें, ये महज सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोच है। ये उस सोच को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेश कर रहा है, जो उस जमाने में लोगों के जहनों में मौजूद थी। और मैं आज इस बात को भी बयान करूंगा कि यह सोच न सिर्फ उस वक्त लोगों की जिंदगियों में मौजूद थी, बल्कि यह सोच जो है ये आज भी बहुत सारे लोगों में मौजूद है, पाई जाती है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी खुद एतमादी है कि अगर मैं दुरुस्त काम करूंगा, अगर मैं नेक काम करूंगा, अगर मैं कोई सवाब वाले काम करूंगा जिससे सवाब मैं कमा सकता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊंगा। ये तब इनकी सोच थी कि इस तरह से ऐसे हो सकता है। और आकर जब ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है तो कहता है, ए नेक उस्ताद। फिर चूंकि कलाम बयान करता है कि मुकद्दस मरकुस और मुकद्दस लूका इस बात को बयान करते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह को जब नेक उस्ताद कहता है, तो खुदावंद यीशु मसीह इसके जवाब में कहते हैं कि मुझे क्यों नेक कहता है, कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। बहुत सारे नकाद जो हैं वो इस बात पे एतराज करते हैं। इनका ख्याल यह है कि, और वो ये बयान करते हैं कि यीशु मसीह ने एक तो यहां पे नेक होने से इनकार किया है, दूसरी बात इनका यह कहना है कि यीशु मसीह ने खुदा होने से इनकार किया है। मैं इन तमाम लोगों की रहनुमाई के लिए इस बात को बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हरगिज
यहां पे अपने नेक होने से इनकार नहीं किया है। आप देख लें, इस वर्ड को फिर से पढ़ लें। खुदावंद यीशु मसीह को जब वो कहते हैं नेक उस्ताद, तो वो ये नहीं कहते कि मैं नेक नहीं हूं, ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि वो नेक होने का इशारा खुदा की तरफ कर रहे हैं। तो वो बतौर खुदा भी अपने आप को बाइबल मुकद्दस में पेश कर चुके हैं और अपने नेक होने को वो वाज़े भी कर चुके हैं, इसके लिए दलाइल भी दे चुके हैं। मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान में खुदावंद यीशु मसीह इस बात को इरशाद फरमाते हैं, बयान करते हैं और कहते हैं कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? कोई नहीं था जो यीशु मसीह पर गुनाह साबित करे। और इसके अलावा न सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने रास्तबाज होने को बयान किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के जो दुश्मन हैं उन्होंने भी खुदावंद यीशु मसीह के पारसा, रास्तबाज, बेगुनाह होने का एक सबूत दिया है और इसका इजहार किया। जैसे पिलातूस जो है वो अपनी जुबान से ये कहता है कि मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता हूं, यानी कोई गुनाह नहीं पाता, ये बेगुनाह है, बेकसूर है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। दुश्मन इकरार कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के साथियों को इस बात का इदराक है, इल्म है, उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई साबित कर सकता है। सो ये कभी नहीं कह सकते जी यीशु मसीह ने यहां पे इनकार किया है या वो खुदा होने से इनकार करे, हरगिज नहीं। खुदा होने को भी यीशु मसीह ने साबित किया है और उन्होंने अपने नेक होने को भी बाइबल मुकद्दस में साबित किया है। सो खुदावंद यीशु मसीह अब आहिस्ता आहिस्ता उस जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं जो जवाब आप भी जानना चाहते हैं और इस शख्स को भी वो जवाब देना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाना चाहते हैं, राज अफशां करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ जवाब देना चाहते हैं, बल्कि उस वक्त की थियोलॉजी, जो उस वक्त के ख्यालात थे, उनको भी तब्दील करना चाहते थे, उनको उनकी तस्हीह करना चाहते थे, उनको ठीक करना चाहते थे, उनको दुरुस्त करना चाहते थे। सो खुदावंद यीशु मसीह बतदरीज आगे बढ़े हैं, बतदरीज उस जवाब की तरफ। एकदम से उन्होंने वो बात नहीं कह दी जो बाद में उन्होंने कहनी है, अभी पहले वो कोई और बात कर रहे हैं ताकि मुकम्मल तौर पे जो इनकी थियोलॉजी है, जिस पर ये चल रहे हैं, जो इनकी सोच है, उसको गलत साबित करें। सबसे पहले वो इस शख्स से सवाल करते हैं, हुक्मों के ताल्लुक से पूछते हैं और हुक्मों पर अमल करने के ताल्लुक से बयान करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि फकत हुक्मों पर अमल करना निजात नहीं दे सकता है। फकत हुक्मों पर अमल करना या शरीयत की महज पाबंदी कर लेना ये हमेशा की जिंदगी का वसीला नहीं हो सकता है। इसलिए उसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने यह पूछा है कि क्या तू उन हुक्मों पर अमल करता है? वो कहता है मैं तो जी करता हूं हुक्मों को। जब यीशु मसीह ने बयान किया, वो कहता है ये तो मैं अपने लड़कपन से कर रहा हूं, बड़ी देर से कर रहा हूं, मैंने कभी इनमें कोई खता नहीं की है। और खुदावंद यीशु मसीह फौरी अब उस बात की तरफ बढ़ रहे हैं जो वो उसे कहना चाहते हैं। आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह के जवाब देने का जो तसलसल है, पहले उन्होंने हुक्मों का जिक्र किया है और वो इस बात को भी जानते हैं कि हुक्म जो है, इनकी तामील जो है, वो हमेशा की जिंदगी का वसीला नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस बात को पूछा है, इस बात को शेयर किया है। अब जब उसने कह दिया है कि मैं तो उन पे अमल करता आया हूं, तो फिर अब मुझ में कौन सी कमी है, फिर अब मैं क्यों नहीं निजात पा सकता हूं? तो अब खुदावंद यीशु मसीह उस पर एक बात वाजे करते हैं, एक बात उस पर जाहिर करते हैं और उससे कहते हैं कि जा अपना माल असबाब जो है ये बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। अब देखें अब कैसी ये खुशाइन बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फौरी ये बात नहीं कही है, बल्कि पहले उसे ये पूछा है हुक्मों के बारे में। न सिर्फ उसको ये पैगाम दिया, बल्कि आज भी बहुत सारे लोगों को ये पैगाम दिया है कि फकत जो काम है यही निजात नहीं दिला सकते हैं। हम समझें कि शायद नेकियां करते जाएं या सवाब कमाते जाएं तो यह निजात का सबब है, हरगिज ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस एक और चीज की भी तस्दीक करती है जो यीशु मसीह ने इसी जगह पे बयान की है। यहूदियत में, चूंकि आप सब भी जानते हैं, यहूदी जो हैं ये दौलत को
یہ ایک برکت سمجھتے تھے، ان کے ہاں بڑی مقبولیت حاصل تھی دولت کو، اور اسے یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کی محبت کا ایک خاص نشان ہے کہ خدا کسی انسان سے پیار کرتا ہے تو اس کو دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، اور اسے امیر ترین شخص بنا دیتا ہے۔ اور ان کا خیال یہ ہے، آج بھی چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، آپ نے کئی لوگوں کی گواہیاں سنی ہوں گی، پہلے بچارے وہ بڑے غریب تھے اور اس کے بعد جب ان کے پاس کچھ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی دیکھ لیں، یہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا، ہم یسوع مسیح کے پاس آ گئے، یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی عمارتیں ہمارے پاس ہیں، خدا ہمیں اس جگہ لے گیا ہے، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پہلے یہ نہیں کھا سکتے تھے اب یہ کھا لیتے ہیں، ہم یہاں نہیں جا سکتے تھے اب یہاں جا سکتے ہیں۔ سو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری جو باتیں، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ یاد رکھیں یہ غلط تعلیم ہے، لوگوں کو لالچ دینا، جی خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں تو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ یہ جو بھی تعلیم دیتے ہیں یہ غلط تعلیم دیتے ہیں، ایسی ساری گواہیاں غلط ہیں۔ یہ لوگ بالکل جو اس طرح کی اپنی گواہیاں دیتے ہیں یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، یہ بلکہ خدا کے کلام کے منافی ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام کے مطابق جو گواہی ہے کہ ہم اپنی خودی سے انکار کریں، یہ گواہی ہے۔ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ ہم اپنی خودی، نہ کہ ہم چیزوں کا لالچ لوگوں کو دیں، ہم یہ تعلیم دیں کہ وہ خودی سے انکار کریں اور ان چیزوں کی بھوک اور پیاس اور تڑپ کو اپنی زندگیوں میں سے نکال دیں۔ یہ ہے ٹرو ایونجلزم، یہ ہے ٹرو گاسپل جو یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور جس کا پیغام وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیں، نہ کہ انہیں لالچ بتائیں کہ جی یسوع کے پاس آ جائیں تو میں دیکھیں امریکہ چلا جاتا ہوں، میں دیکھیں جی ادھر چلا جاتا ہوں، میرے پاس اب یہ گاڑی ہے، میرے پاس اب وہ گاڑی ہے، میرے پاس اب یہ وسائل ہیں، آپ بھی آئیں گے تو آپ بھی ایسے ہو جائیں گے۔ یہ بالکل غلط تعلیم ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں، وہ بڑے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں کہ یسوع کے پاس جائیں گے، گاڑی مل جائے گی، گھر مل جائے گا، فلاں مل جائے گا، جب انہیں نہیں ملتا وہ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ بیس ٹھیک نہیں ہے، بنیاد ٹھیک نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کی تعلیم جو ہے یہ ٹھیک۔ اور یہ جو شخص ہے، یہ جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، اس کے اندر بھی یہ سوچ ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ چونکہ میں حکموں پر عمل کرتا ہوں تو دیکھو خدا نے مجھے بہت بڑی برکت دیا، میرے پاس بہت مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے میرے پاس۔ اس اعتبار سے یہ شخص سمجھتا ہے کہ مجھ پر خدا کا بڑا ہاتھ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دولت کو سمجھتے تھے کہ شاید نیکی کرنے کا واحد جو وسیلہ ہے وہ دولت ہے، کیونکہ اس طرح سے یہ خیرات کرتے تھے۔ آپ کو تو اندازہ ہے خداوند یسوع مسیح نے خیرات پر بڑی سخت تعلیم دی ہے، اور یہ کبھی کہیں کھڑے ہو کر اور ہیکل کے سامنے، بازاروں میں اور چوک میں کھڑے ہو کر یہ خاص طور پہ خیرات کیا کرتے تھے، لوگوں کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے تھے، کیونکہ یہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم نیکی کریں، اور نیکی کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے پیسے کے ذریعے۔ اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں نیکی کر سکتا ہوں، اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں نیکی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ان کے اندر ایک بہت بڑی تعلیم تھی اور ایک بہت بڑی تھیولوجی ان کے اندر موجود تھی، اور اس تھیولوجی کو فیل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو خداوند یسوع مسیح سے یہ پوچھتے ہیں کہ تو حکموں پر عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا جی حکموں پر عمل کرتا ہوں۔ تب یسوع مسیح اس پر یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ حکموں پر عمل کرنے کے باوجود تو ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی گھنونی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے وہ خدا سے اتنی محبت، اتنا پیار نہیں کرتا جتنی اپنی دولت سے کرتا ہے۔ اور شاگرد اسی لیے تو حیران ہوئے تھے جب یسوع مسیح اس مالدار شخص سے کہہ رہے ہیں نا کہ تو ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جا سکتا، ابھی بھی کمی ہے، تو دراصل شاگرد جو تھے انہوں نے بچپن سے یہ سن رکھا تھا، اور وہ لڑکپن سے یہ سن رہے تھے کہ جو امیر ہیں، جو جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے۔ آج یسوع مسیح انہیں کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شاگرد فوراً حیران ہو گئے ہیں، اور ایک دم سے وہ حیران ہو کے خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے پھر کون جا سکتا ہے؟ ہم تو یہ سنتے رہے ہیں کہ مالدار جائیں گے، دولت مند جائیں گے، تو کہتا نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟
तब यीशु मसीह उन्हें एक वाज़े इस बात की तालीम देते हैं। दरअसल यहां जो एक और बड़ी बात समझने वाली है, जो यीशु मसीह शागिर्दों को भी और दीगर लोगों को भी समझा रहे थे, वो ये है कि कोई भी शख्स जो खुदा से बढ़कर दौलत को दर्जा देता है, चूंकि ये शख्स दौलत को दर्जा देता है, हम इसको सामने रखे हुए हैं, इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह ये बयान कर रहे हैं कि कोई भी शख्स जो खुदा से बढ़कर किसी रिश्ते को ज्यादा अहमियत देता है, किसी नाते को, अपनी किसी चीज को, अपने किसी दौलत को अहमियत देता है, वो दरअसल खुदा के लायक नहीं है। वो खुदा की, चाहे वो हुक्म पर जितना मर्जी आज दायकियां, बड़ी पाबंदी से कई लोग दायकियां दे, लेकिन उनके अंदर बुग़्ज़, उनके अंदर कदूरतें, उनके अंदर नफरतें, उनके अंदर लोगों की तबाही बर्बादी भरी हुई है, और वो दायकियां बड़ी देते हैं, गीत भी बड़े, हालेलुया भी बड़े जोर जोर से कहते हैं, लेकिन अंदर क्या है? ये खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी दायकियां देखनी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ना यीशु मसीह ने आपके हदिये पैसे को देखना है, ना खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी हालेलुया गैर जुबानों को सुनना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़े इस बात को बयान किया है कि इनके फलों से तुम पहचान लोगे। खुदावंद यीशु मसीह हमारे फलों को देखेंगे कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। मैं गैर जुबान भी बोलूं और साथ में नफरत रखता हूं, या लोगों के लिए बुरा बीज बोता हूं, कदूरते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं आसमान की बादशाही के लायक नहीं हूं। सो इसका आप मैं जितनी मर्जी दायकियां देता जाऊं, पैसे देता जाऊं, खुदा को कुछ फायदा नहीं। मेरी दायकियों का तब फायदा है, मेरे पैसों का खुदा को तब फायदा है, मेरे गैर जुबान बोलने का खुदा को तब फायदा, अगर ये सारी चीजें मेरे अंदर सफाई और पाकीज़गी को पैदा करती हैं, यानी इनके वसीले से अगर मेरा दामन साफ है, मेरी जिंदगी साफ है, तो फिर ये सब चीजें बाबरकत हैं। अगर नहीं तो याद रखें इन सब चीजों के और ये शख्स जो है, ये इसका दामन साफ नहीं है, इसका अंदर बातन साफ नहीं है, लेकिन बाहर से, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने इनको बयान किया है कि ये सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद है। चूंकि वो भी जिस तरह से कब्रों पर सफेदी कर दी जाती थी, दूर से दिखाई देती थी कि ये जो कब्रें हैं इन पे सफेदी फिरी हुई है, तो यहां पे कब्रें मौजूद हैं। सो इस लिहाज से ये अपने आप को बाहर से तो बहुत चमकाते और बड़े रास्तबाज दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अंदर जो था वो खराबियां और इस तरह से नफरत और लोगों की तबाही बर्बादी, लेकिन इनके अंदर मसीह की वो मोहब्बत मौजूद नहीं है। इस बात का दूसरा हिस्सा ये बयान करता है, कहते खुदावंद यीशु मसीह इस बात को बयान करते हैं, और मेरे पीछे हो ले, अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। बेच दे इसलिए कहा क्योंकि निगाह उसकी जो थी वो अपने माल पर थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पे पहाड़ी वाज में इस बात को बयान किया है कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। इस शख्स का माल जहां है, दिल भी उसका वहां है, खुदा के साथ नहीं है। इसलिए कहता है अगर तू हमेशा की जिंदगी में, यानी खुदा के, अच्छा हमेशा की जिंदगी पानी है तो अपने लालच नहीं छोड़ने, हमेशा की जिंदगी पानी अपनी जिदें नहीं छोड़नी, हमेशा की जिंदगी पानी है लेकिन टस से मस नहीं होना। हमेशा की जिंदगी तो हर कोई पाना, जिससे मर्जी पूछ लें, हमेशा की जिंदगी पानी है, लेकिन वो काम जो हमेशा की जिंदगी के लिए जरूरी है वो नहीं करते। और ये शख्स भी ऐसा ही है, ये शख्स हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है, लेकिन ये अपनी दौलत से भी अपने आप को छुड़ाना नहीं चाहता है। इसका दिल, इसका बातन जो है वो दौलत के साथ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ बेच, गरीबों में बांट दे, और आसमान पर एक तो तुझे खजाना मिलेगा, और दूसरी बात यह कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। यहां जो दूसरा हिस्सा इस बात का है वो इस बात की शुनीद देता है कि जमीन पर कोई और हमें नाम नहीं बख्शा गया है। कोई जितनी मर्जी नेकियां करता रहे, कोई जितना मर्जी काम करता रहे, अच्छाई के, भलाई के, और जो मर्जी करे, अगर वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता तो याद रखें कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना उसके लिए नामुमकिन है। मुमकिन नहीं है कि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। और यही बात ये जो शख्स है इसने सुनी है, और कलाम बयान करता है कि वो ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया है। अभी भी उसने बहुत बड़ा
ایک غلط ڈیسیژن لیا ہے. اس نے اپنے مال کو نہیں چھوڑا, اپنی دولت کو نہیں چھوڑا, اپنی اس توجہ کو نہیں ہٹایا. جہاں خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہے وہاں وہ اپنے آپ کو کھڑا نہیں کرنا چاہتا. وہ سب کچھ چھوڑ کر, یعنی ہمیشہ کی زندگی کو, سب کچھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا مالدار شخص تھا. اب خداوند یسوع مسیح دراصل اسے بھی یہ بتانا چاہتے ہیں, شاگردوں کو بھی یہ بتانا چاہتے تھے کہ تیرے اندر اس بات کی کمی ہے. اچھا, میں نے پہلے بیان کیا کہ فوراً نہیں یسوع مسیح نے جاتے اسے بتا دیا تیرے میں یہ کمی ہے, یہ تو نے غلط کام کیا. یہ ہمارے ہاں ایک اور بھی خاص طور پہ ہمارے کمیونیکیشن کا ایک سٹائل ہے, ایک انداز ہے. ہمیں بہت زیادہ اس بات کے لیے سکھایا گیا کہ اگر آپ نے کسی سے بات کریں, پہلے پازیٹیو جو پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں, اس کے بعد اگر کسی میں کوئی کمی موجود ہے تو وہ بعد میں کسی پر ظاہر کریں. خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی طرح سے سب سے پہلے تو اچھی اس کو جو وہ کام کرتا ہے اس کے لیے اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور اس کے بعد جو اس کی کمی ہے وہ اس کو بیان کی ہے, اس پر ظاہر کی ہے. اور 23ویں آیت میں لکھا ہے, اور یسوع نے اپنے اب اس بات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جو آپ سب جاننا چاہتے ہیں سوئی کے ناکے کے تعلق سے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے. سو یاد رکھیں کہ جو دولت مند ہیں ان کے لیے خاص طور پہ, اچھا سب کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ سارے ایسے ہیں. اگر کوئی دولت مند ہے, اگر کوئی مالدار شخص ہے اور وہ اپنے روپے پیسے کو اور اپنی دولت کو, اپنے مال کو وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس کا دل خدا کے ساتھ وابستہ ہے نہ کہ دولت کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے اسپیسیفکلی جنہوں نے خاص طور پر دولت کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. اور نہ صرف یہ دولت کی بات ہے, بہت سارے لوگ سست ہیں, لاپرواہ, جیسے سست کماریاں ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ سست ہیں, لاپرواہ ہیں, جو چرچ بھی نہیں جاتے, خدا کا کام بھی نہیں کرتے. پادری صاحبان کو تو بہت اندازہ ہے لوگوں کا, کئی بہانے, کئی ایکسکیوزز ہیں لوگوں کے. تو یہ تمام جو سست اور لاپرواہ لوگ ہیں یہ سب خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. یاد رکھیں کہ یہ تمام لوگ چونکہ خدا سے بڑھ کر درجہ ان کی نیند کا ان کی زندگی میں ہے, ان کی سستی کا درجہ خدا سے بڑھ کر ہے, ان کے بچوں کا, ان کے کام کا اور ان کی دیگر چیزوں کا درجہ جو ہے وہ خدا سے بڑھ کر ہے. اس لیے خدا کی بادشاہی میں ایسے لوگوں کا داخل ہونا جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. یہ صرف دولت مند کی بات نہیں کی جا رہی ہے, یہ ہر اس شخص کی بات ہے جو خدا سے بڑھ کر کسی اور چیز کو درجہ دیتا ہے. کئی لوگ ہیں, کتنے آپ کو اپنے عزیز و قارب, اپنے رشتہ دار, اپنے علاقے, اپنے آس پڑوس میں کتنے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اپنے عزیز و قارب کی شادیاں نہیں چھوڑیں گے, اپنے عزیز و قارب کے دیگر جو کام ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے, اپنے نجی کام نہیں چھوڑیں گے, خدا کی عبادت کو کئی دفعہ سیکریفائز کر دیتے ہیں, ایون کہ دعا سیکریفائز کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ صبح اٹھے ہیں, کئی لوگوں کا ایسا رجحان ہے کہ وہ عام طور پہ دعا کرتے ہیں جب وہ لیٹ ہیں, اچھا راستے میں دعا کر لیں گے, اچھا جا کے آفس میں دعا کر لیں گے, اس طرح اچھا چلو رات کو اب کٹھی دعا کر لیں گے, رات چونکہ نیند آئی ہے سو گئے ہیں. اس طرح کے کئی بہانے, کئی ایکسکیوزز, اور سب سے زیادہ ہم جو قربانی دیتے ہیں وہ دعا پہ دیتے ہیں. یاد رکھیں, ہم سب سے زیادہ قربانی دعا کی دیتے ہیں. جب بھی دیکھیں آپ دعا کی قربانی دے دیتے ہیں, اور آپ کبھی بھی اپنے نجی کاموں کی قربانی نہیں دیتے ہیں. سو یہ جو شخص جس کے لیے خداوند یسوع مسیح اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا جو ہے یہ مشکل ہے, دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. اب وہ بات جس کا بہت سارے لوگ جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے, وہ میں بات آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے کو ہوں. سوئی کے ناکے کے تعلق سے میں اس آیت کو دوبارہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, 24ویں آیت جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی ہے. یہاں پہ لکھا ہے, اور پھر تم سے کہتا ہوں. پہلے یسوع مسیح نے کہی ہے کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. دوسری بات یسوع مسیح کہہ رہے ہیں, پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے. اس بات کو لے کر
बचपन से मैं खुद भी और आप सब भी जरूर ही बहुत सारी तशरीहात सुनते रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आज एक दुरुस्त जो तशरीह है वो आपके सामने बयान की जाए। यकीनन खुदा के कलाम पर जो मबनी है तशरीह जो है वही आप तक पहुंचाई जाए। और इस वक्त जितने लोग हमें लाइव सर्विस में वॉच कर रहे हैं, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। आप एक दफा फिर दूसरों के साथ इस लाइव सर्विस को शेयर कर दें ताकि बहुत सारे और लोग भी आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। क्योंकि अब मैं उस राज उस भेद पर से पर्दा उठाने को हूं। पहले मैंने उसका जो बैकग्राउंड है, पस मंजर है, कॉन्टेक्स्ट है, वह आपके सामने शेयर किया है। अब मैं चाहता हूं कि जो एग्जैक्ट सवाल आप सब इसका जवाब जानना चाहते हैं जरूर मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, अपने अजीजों में भी कर सकते हैं, रिलेटिव्स में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में कर सकते हैं, और मुख्तलिफ आपके पास तरीके हैं शेयर करने के। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। अब एक बड़ी ही मारूफ तशरीह जो आम तौर पे लोग इसकी करते हैं वो ये है, कुछ लोगों का कहना है कि यरूशलेम की फसील में यानी दीवार में एक छोटे फाटक की तरफ ये लोग इशारा करते हैं कि उस फाटक का नाम जो था वो सुई का नाका था। तो उस फाटक का जिक्र करते हैं कि जब अशिया से लदा हुआ, चीजों से लदा हुआ, भरा हुआ ऊंट जो था वो बड़ी मुश्किल से गुजरता था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस दरवाजे की तरफ या उस ऊंट की तरफ इशारा किया है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ऊंट खड़े होकर तो इस दरवाजे से गुजर नहीं सकता था, सो बैठकर गुजर सकता था। ये बहुत सारे लोगों ने गूगल पे ये फोटो भी ड्रॉ की हुई है कि किस तरह से ऊंट जो है वो नीचे बैठकर चीजों से लदा हुआ है और वो गुजरा है। बहुत सारे लोगों ने उसे दरवाजे की शक्ल बनाकर जाहिर किया है कि शायद ये कोई दरवाजा है। और इन लोगों का कहना यह है कि चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि दौलतमंद चूंकि बड़ी मुश्किल से गुजरेंगे, गुजर तो जाएंगे लेकिन मुश्किल से गुजरेंगे, ये इन लोगों की तशरीह है। और खास तौर पे इनका कहना है कि चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर लफ्जी बात नहीं की बल्कि मजाजी मानों में वो इस बात को बयान करते हैं। सो हैरानी की बात यह है कि जो खुदावंद यीशु मसीह के बिल्कुल पास खड़े थे, जो खुदावंद यीशु मसीह के करीब खड़े थे, मेरे ख्याल में जब हम फैसला करें कि आज लोगों को ज्यादा समझ आती है कलाम की या पास खड़े लोगों को ज्यादा आई होगी, तो मैं ये समझता हूं कि जो इस तरह की बात है जो खास तौर पे लफ्जों के साथ खेला गया है या लफ्जों की बाजीगरी को बयान किया गया है, तो मैं समझता हूं कि इसका अंदाजा हमसे ज्यादा उन लोगों को है जो यीशु मसीह के पास खड़े थे। जब यीशु मसीह ने इस बात को बयान किया, अगर आप 24वीं आयत फिर पढ़ें, लिखा है, फिर तुमसे कहता हूं कि उनका सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अब फौरन शागिर्द जो यीशु मसीह के पास खड़े हैं उन्होंने फौरन इस बात को समझ लिया है कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे थे कि दौलतमंद का दाखिल होना नामुमकिन है, दाखिल हो ही नहीं सकता, मुश्किल है, नामुमकिन है। अब शागिर्दों ने जब इस बात को सुन लिया तो शागिर्द क्या कहते हैं? शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यानी हमेशा की जिंदगी में कौन जा सकता है? दौलतमंद तो जा नहीं सकते हैं और फिर कौन पा सकता है निजात? वो खुदावंद यीशु मसीह की बात को फौरन समझ गए। अब मैं आपके सामने एक रिसर्च भी बयान करना चाहता हूं जो पूरी दुनिया में से बहुत सारे जो मुहक्किकीन जो बड़े ऑथेंटिक समझे जाते हैं और बहुत ज्यादा जिनको खुदा ने ब्लेस किया है, बरकत दी है, मैं उनकी एक रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने रिसर्च की है और वही इस बात को बयान करते हैं कि यरूशलेम में ऐसा कोई गेट नहीं है जिसका नाम ये हो, या कोई ऐसा गेट नहीं जहां से ऊंट जो था वो बैठकर भी गुजर सकता हो। सो ये जो तशरीह है इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह की तशरीह से इज्तनाब करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी मैसेजेस भिजवाए कि जी इसकी तशरीह तो ये है, ये एक दरवाजे का नाम है, ये एक जगह का नाम है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल तशरीह जो है ये ठीक नहीं है, ये गलत तशरीह है। एक और तशरीह की जाती है इसकी। पहले तो मैं गलत तशरीहात की बात कर रहा हूं ताकि ज़हनों में से गलत तशरीहात जो हैं वो निकल जाएं। मैंने
ایک اور جو سوشل میڈیا پہ بھی اور خاص طور پہ میں نے گوگل پہ ایک پکچر دیکھی کہ سوئی کا ناکا بنا ہے اور اس میں سے روپ یعنی رسی گزاری ہے اور اس کے اوپر پھر کیمل چڑھ رہا ہے. یہ بھی ایک تشریح ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, غلط تشریح. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یونانی زبان میں جو لفظ اونٹ استعمال کیا گیا ہے اس کا ایک اور ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ روپ یا رسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ رسی چونکہ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتی ہے اس لیے شاید خداوند یسوع مسیح نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے, لیکن دراصل ایسا بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک غلط تشریح ہے. اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ خاص بات جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ کہی ہے, اور خداوند یسوع مسیح کی بات شاگرد فوراً سمجھ گئے تھے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جتنی بھی سپیچز کی ہیں اور جتنی دفعہ بھی انہوں نے خطاب کیا ہے اور لوگوں سے کلام کیا ہے, انہوں نے اس وقت جو رائج تھے, گرامر کے اسلوب جو اس وقت مستعمل تھے ان کو استعمال کیا. مثال کے طور پہ بہت سارے محاورات کو استعمال کیا. مثال کے طور پہ بہت دفعہ انہوں نے سوالیہ انداز میں باتیں کی, تشبیہات کا استعمال کیا. انہوں نے گرامر کا اس وقت جتنے بھی مستعمل چیز جیسے تماثیل تھیں, تماثیل کے ذریعے خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا. بہت ساری ضرب المثل بیان کی. اس طرح سے اور بھی جتنے طریقے اس وقت رائج تھے ان سب کا استعمال, کیونکہ یسوع مسیح کو دنیا کا سب سے بڑا سپیکر مانا جاتا ہے اور سب سے اچھا سپیکر مانا جاتا ہے. ان سے بڑا سپیکر, سپیچ کرنے والا, کلام سنانے والا نہ کبھی آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا. جتنی ان کی کوالٹیز ہیں سپیچ کرنے کی, ان میں سے ایک کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کو فوراً بات کی سمجھ آ جائے گی. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ ایک ضرب المثل کا استعمال کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اس جگہ پہ ضرب المثل کا استعمال کیا ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے دیگر مقامات پہ بھی ان کا استعمال کیا ہے. سب سے پہلے میں پہاڑی واز میں سے اس بات کو شیئر کروں گا. مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہاں پر خاص طور پہ یسوع مسیح نے ایک اور ضرب المثل کا بیان کیا ہے. یہاں پہ 7ویں باب کی 3 آیت سے 5ویں آیت تک لکھا ہے, تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا. یاد رکھیں یہ ضرب المثل تھی جو اس وقت لوگ استعمال, یہ شہتیر آنکھ میں نہیں آ سکتا ہے اور شہتیر کا آنکھ میں آنا یہ ایک ضرب المثل تھی, ایک کہہ لیں کہاوت تھی جو خاص ان دنوں میں استعمال ہوتی تھی جسے خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے. ایک اور جگہ خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 23واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے. ایک اور ضرب المثل کا سہارا لیا ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیں 23واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے, اے اندھے راہ بتانے والو جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. یسوع مسیح اصل میں انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو خیال کرتے ہو, بڑے بڑے ظلم کرتے جا رہے ہو. تو یہاں پہ یہ جو اونٹ کو نگل جانا ہے یہ بھی ایک ضرب المثل ہے. یہ بھی خداوند یسوع مسیح نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ اونٹ کو وہ کھا جاتے تھے یا نگل جاتے تھے, ہرگز ایسا نہیں ہے. سو لفظوں کی بازیگری کو, لفظوں کے بیان کو اور خداوند یسوع مسیح کے اسلوب کو جو وہ بیان کرتے رہے ہیں اور یسوع مسیح کہ ان کہے ہوئے الفاظ کو اسی انداز میں, اسی پیرائے میں اگر سمجھا جائے تو کیا ہی بابرکت بات ہے, کیا ہی خوبصورت بات ہے. اگر ہم کانٹیکسٹ کے مطابق, اگر ہم اس وقت کے پس منظر کے مطابق اور اس وقت کے کانٹیکسٹ کے مطابق اسے سیکھیں. اب سنیں, اب بات یہ ہے خداوند یسوع مسیح جب یہ بات کہہ رہے ہیں نا, ضرب المثل استعمال کر رہے ہیں, تو دراصل فارسی لوگوں کی ایک بہت معروف کہاوت تھی, ضرب المثل تھی, جس کا ذکر میں ابھی کرنے کو ہوں. بڑی معروف ایک ضرب المثل تھی اور وہ ضرب المثل یہ تھی, وہ اس طرح سے بیان کرتے تھے اور یہ بہت ہی مستعمل تھی, اسے وہ بہت کثرت سے استعمال کرتے تھے. اور خاص طور پہ جب کسی بات کے لیے کسی بھی ناممکن بات کا ذکر کرنا ہے نا, کہ جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے کہنا ہے کہ سورج جو ہے وہ
मगरब से नहीं निकल सकता, ये एक ऐसी बात है जो मुमकिन नहीं है। इसके लिए वो हमेशा एक ज़रबुल मिसल बोलते थे, एक कहावत बोलते थे। और वो कहावत क्या थी? ये कहावत इस तरह से थी, ये कहते थे कि हाथी का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है। हाथी, उस वक्त जो फारसी लोग जिस जानवर का नाम इस्तेमाल करते थे, ऊंट नहीं बल्कि हाथी का इस्तेमाल करते थे। अब ये जो ज़रबुल मिसल है, यीशु मसीह ने जो ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की है, दरअसल पहले ये फारसियों की थी और फारसियों से ये यहूदियों ने मुस्तार ली थी ये ज़रबुल मिसल, और यहूदी हाथी की जगह ऊंट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। और यहूदी इस बात को बयान करते थे कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना, तो ये वो खास तौर पे किसी नामुमकिन बात के लिए कहा करते थे। अब वो हाथी और ये ऊंट क्यों इस्तेमाल करते थे, ये भी एक सवालिया निशान है। वो इसलिए हाथी इस्तेमाल करते थे क्योंकि उस वक्त उनके करीब जो सबसे बड़ा जानवर था वो हाथी था, और जो यहूदियों के नजदीक सबसे बड़ा जानवर है वो ऊंट था। इस एतबार से उन्होंने इस कहावत को इस तरह से बयान करना शुरू कर दिया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस कहावत का जिक्र किया है और इस बात को बयान किया है जो खास तौर पर लिखी है, मैं तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना। अब मैं कहता हूं कि आज के लोगों को तो पता नहीं, ये लगता है कोई दरवाजा कोई और, लेकिन उस वक्त शागिर्दों को फौरी इस बात की समझ आ गई थी कि यीशु मसीह किसी नामुमकिन बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सवाल कर दिया कि फिर निजात कौन पा सकता है। मतलब यह है कि पहले जो बात कर दी गई है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की है, इसका मतलब तो वाज़े हो गया कि यह बात नामुमकिन है, यह तो हो नहीं सकती। इसलिए शागिर्दों ने फौरन यीशु मसीह से यह सवाल किया था और यह पूछा था कि फिर निजात कौन पा सकता है या कौन इस निजात को हासिल कर सकता है। सो इस एतबार से अब खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ मुमकिन है, खुदा सब कुछ कर सकता है। सो बात बड़ी वाजे और बड़ी क्लियर है यहां पर कि जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है। इससे क्या है? आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में, यानी सुई के नाके में से ऊंट भी नहीं गुजर सकता और ना ही जो दौलतमंद है ये खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। बात यहां पे एक दफा फिर मैं क्लियर कर दूं, यीशु मसीह का दौलतमंद के ताल्लुक से यह बात कहना स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो खुदा से बढ़कर अपने दौलत को, रुपए पैसे को, अपने माल को अहमियत देते हैं। लेकिन अगर कोई दौलतमंद भी है, रुपया पैसा उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, और अगर वो अपने पैसे को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सब खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले बरकत है। मेरा ईमान है जरूर आप इस बात को समझ गए हैं। और याद रखें, मैंने एक वीएन आप सबके साथ शेयर किया है कि हम एक, आप देख भी रहे होंगे सामने स्क्रीन पर एक टिकर चल रहा है, जरूर आप इसे पढ़ें भी। और हम एक मसीही रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं जिसके जरिए से हम चाहते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में हम खुदा के कलाम को नई नस्ल तक पहुंचाएं, जो उनके सवालात हैं उनको जवाब दें, डिजिटलाइज तरीके से उनको जवाब दें। जैसे आज सोशल मीडिया का दौर है, इसी तरीके से हम मॉडर्न तरीके से, जिस तौर से लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं, इसी तौर से हम खुदा के कलाम को उनके हाथों में पहुंचाएं और उन सवालात की शक्ल में उनका जवाब दें, ताकि लोग खुदा के कलाम के वसीले बरकत पाएं। इसके लिए हमें आपकी दुआओं और हदियों की जरूरत है। जरूर अपने हदियाजात हमारे इस अकाउंट नंबर में भेज सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। इसके अलावा जैज़ कैश नंबर भी दिखाई दे रहा है, आप जरूर इनके जरिए अपने हदियाजात हमें भिजवा सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तौर से आज जैसे लाइव सर्विस हुई है, इसी तौर से हम इतवार के रोज शाम 7 बजे एक लाइव सर्विस करेंगे। बड़ा जबरदस्त खुदा का कलाम और खुदा के कलाम की एक अहम सच्चाई, एक और नई सच्चाई आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप सब खुदा के कलाम के वसीले बरकत पाएं। अभी वक्त है, आप अपनी दुआया दरख्वास्तें भिजवा सकते हैं ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जितने लोग हमें लाइव सर्विस में वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबके लिए दुआ गो हूं, खुदावंद आपको बरकत दे। आप बाद में भी इस
सर्विस को, इस मीटिंग को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस पैगाम को दूसरों के साथ, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें। अपनी दुआया दरख्वास्तें आप भिजवा सकते हैं ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं। प्रेज गॉड। आप ज़रूर हमारे इस वीएन को भी याद रखें ताकि खुदावंद आपको बरकत देता रहे और हम इसमें भी सक्सेसफुल हो सकें, कामयाब हो सकें। आएँ अपने सरों को खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। मेहरबान पाक बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी पाक हुजूरी में खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इन तमाम प्यारों के लिए जो इस लाइव सर्विस में हमें वॉच कर रहे, देख रहे हैं। खुदावंद जो दुआ या दरख्वास्तें भिजवा रहे हैं, इन सबको बहुत ब्लेस कर और खुदावंद तो अपने लोगों को शिफा दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे ताकि सारा जलाल खुदावंद तेरे इन प्यारों के वसीले से तेरे नाम को मिल सके। आ तो एक एक जिंदगी को छू और ब्लेस कर, बरकत दे, सलामती दे और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इसी दौर से खुदावंद जो हमारा विजन है कि हम एक पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं जहां से खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयां बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकें। खुदावंद तो इसमें हमारी मदद कर, रहनुमाई कर और खुदावंद तमाम फंड्स भी मुहैया कर, तमाम इक्विपमेंट्स भी मुहैया कर, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है यहोवा पाक खुदा तू मुहैया कर, क्योंकि तू मुहैया करने वाला बाप है, तू सब कुछ करने पे कादिर है। अपने आसमान को खोल और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा वो सब चीज़ें हमें मुहैया कर दे ताकि खुदावंद हम इस काम का आगाज़ कर सकें और तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। तू आ इन जिंदगियों को छू और ब्लेस कर, बरकत दे, सलामती दे और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इसी तौर से खुदावंद तेरी हुजूरी में दुआ गो इस सर्दी की शिद्दत में अपने लोगों को महफूज रख। खुदावंद जो बेघर हैं उनको अपने घर अता कर। खुदावंद जो बे औलाद हैं उन्हें खुदावंद औलाद जैसी नेमत से नवाज कादिर मुतलक खुदा ताकि वो सब तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे पाक नाम को खुदावंद इज्जत और जलाल दें। इसी तौर से खुदावंद जो बीमार हैं उन्हें खुदावंद तंदुरुस्त और तवाना कर। कोरोना वायरस जैसी वबा को खुदावंद तो पूरी दुनिया में से खत्म कर दे। मेहरबान पाक बाप इसी तौर से हमारी पूरी मसीही कौम को खुदावंद यूनिटी, इत्तफाक, इत्तेहाद की रूह अता कर ताकि सब मिलकर खुदावंद तेरी इबादत, तेरी प्रस्तिश करें, तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो आ एक एक जिंदगी को खुदावंद छू और बहुत ब्लेस कर और बड़ी बरकत। इस लाइव सर्विस को करने में जितने लोग हमारे साथ हैं खुदावंद हेल्पफुल हैं, मददगार हैं, टेक्निकल सारे स्टाफ के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तू इन्हें और ज़्यादा सलामती दे और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ए खुदावंद तू तमाम इक्विपमेंट्स को छू और जितनी चीज़ें हमें और रिक्वायर्ड हैं यहोवा यरी तू मुहैया कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन।